பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஷடங்குகள். நான் சொல்கிற கர்மானுஷ்டங்கள் பூஜை முதலியனவெல்லாம் வெறும் சடங்குதானே என்று கேட்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆத்மானுபவம் என்பது உள் விஷயம், சடங்குகளோ வெளிக்காரியங்கள். இவை எப்படி ஆத்மானுபவத்துக்கு உதவும் என்பது அவர்களுடைய சந்தேகம். உண்மையில் ஆத்மானுபவம் பெற்றுவிட்டால் சடங்கே தேவையில்லைதான். ஆனால் உண்மையான ஆத்மானுபவம் நமக்கு வந்துவிட்டதா, அதற்கு நாம் பக்குவப்பட்டு விட்டோமா என்று அந்தரங்க சுத்தமாக பார்த்து கொண்டால் நாம் அதற்கு எவ்வளவோ தூரத்தில் நிற்கிறோம் என்று தெரியும். எத்தனையோ ஜன்மாக்கள் எடுத்து எத்தனையோ கர்மாக்களை செய்து அத்தனை பூர்வ வாசனைகளாலும் நாம் உண்மை ஸ்வரூபமான ஆத்மானந்தத்தை மூடிக்கொண்டிருக்கிறோம். சத்கர்மம் செய்தும் சத் வாசனைகளை பெருக்கிக் கொண்டும் தான் பழைய துஷ்கர்மங்களையும் துர்வாசனைகளையும் போக்கிக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு கர்மா தானே நின்று போகும். ஆத்ம விசாரத்தில் இறங்கலாம். அதுவரையில் வெறும் சடங்கு என்று சொல்கிற கர்மங்கள் பூஜை எல்லாம் நமக்கு ரொம்பவும் அவசியமானவையே. எனவே சாமானிய மக்கள் சாஸ்திர பிரகாரம் விதிக்கப்பட்ட எல்லா சடங்குகளையும் வழுவர அனுஷ்டிப்பதே முறை. இவற்றால் என்ன பயன் என்பவர்களுக்கு நிதர்சனமாக சில பலன்களை காட்டலாம். இன்னின்ன கர்மங்களை இப்படி இப்படி தவறின்றி செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவன் கூர்ந்த கவனத்துடன் செய்கிற போது அவன் மனசில் ஐகாகிரியம் ஒருமுகப்படுதல் ஏற்படுகிறது. பிறகு ஆத்ம தியானம் செய்வதற்கு இவ்வாறு மனம் ஒருமைப்படுவது அத்தியாவசியமாகும். அதோடு சாஸ்திரம் கூறுவது போலத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் உறுதியாக இருப்பதால் ஒரு ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டுக்கு டிசிப்ளின் உட்படுகிறான். இதை சாப்பிடக்கூடாது, இந்த போக்கிய வஸ்துக்களை அனுபவிக்க கூடாது என்றெல்லாம் சாஸ்திர பிரகாரம் நடப்பது வைராக்கியத்துக்கு பெருத்த சகாயம் செய்கிறது. எத்தனை சிரமங்கள் இருந்தாலும் குற்றம் குறையின்றி சாஸ்திரப்படி சடங்குகளை செய்யும் போது சங்கல்ப பலமும் வில் பவர் உண்டாகிறது. சொந்த அபிப்பிராயம் இல்லாமல் சாஸ்திரம் சொல்வதே வழி என்று இருப்பதால் அடக்கம் எளிமை எல்லாம் உண்டாகின்றன. ஆக வெறும் சடங்கு என்று சொல்லப்படுவதை தவறாமல் அனுஷ்டிப்பதால் சித்த ஐகாகிரியம், மன ஒருமைப்பாடு, கட்டுப்பாடு, வைராக்கியம், சங்கல்ப பலம், அடக்கம் இத்தனை நல்ல விஷயங்கள் உண்டாகின்றன. மொத்தத்தில் ஒழுக்கத்துக்கு மொராலிட்டி வழி உண்டாகிறது. நன்னடத்தையும் ஒழுக்கமும் இல்லாமல் ஆத்ம விசாரமும் ஆத்மானுபவமும் உண்டாகவே முடியாது. புத்தர் வைதீக சடங்குகளை விதிக்கவில்லை. ஆனால் அவரும் ஒழுக்கத்தை, சீலத்தை மிகவும் வற்புறுத்தினார். நேரு பஞ்சசீலம் பஞ்சசீலம் என்று சொல்லி வந்தாரே, அந்த சீலம்
பௌத்தர்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். வைதிக சடங்குகள் இல்லாமலே புத்தர் சீலத்தை மட்டும் வற்புறுத்தினார். பூர்வ மீமாம்சகர்களோ வைதிக கர்மங்களே போதும், ஈஸ்வரனை பற்றி கூட கவலைப்பட வேண்டாம் என்றார்கள். ஆனால் நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் சடங்குகள், கர்மங்கள், அவற்றின் மூலம் சீலம், அதோடு ஈஸ்வர பக்தி, பிற்பாடு ஆத்ம ஞானம் என்கிற ரீதியில் எல்லாம் இணைத்து தரப்படுகிறது. வெறுமே சீலம் வராது. பால் வேண்டும் என்றால் பசுவை வைத்து போஷிக்க வேண்டும். பசுவை வைத்து போஷித்தால் பால் கிடைப்பது மட்டுமின்றி சாணமும் தான் கிடைக்கும், வைக்கோல் கூலமும் தான் சேரும். அப்படியே கர்ம பசுவை வளர்த்தால்தான் சீலம் என்கிற பால் வரும். அதோடு சாணம் கூலம் போல் விரும்பத்தகாதவை என்று சிலருக்கு தோன்றுகிற சில விளைவுகளும் உண்டாகலாம். சாணத்தையும் கூலத்தையும் சுத்தப்படுத்திவிட்டு பசுவை போஷித்து வருவதே புத்திசாலித்தனம். சடங்குகளின் உண்மை பயனை இவ்விதமே பெற வேண்டும். உண்மையான ஆத்ம தியானத்துக்கு சடங்கு வேண்டாம் என்பது போல் ஈஸ்வரன் என்ற மூர்த்தியும் வேண்டாம் தான். ஆனால் அது உயர் நிலையில்தான். ஆரம்பத்திலேயே வேண்டாம் என்று இருக்க முடியாது. முதலில் ஈஸ்வரன் மிகவும் தேவை. அதற்கு எத்தனையோ காரணங்கள். குறிப்பாக ஒன்றை சொல்கிறேன். நன்மையெல்லாம் நிறைந்த மூர்த்தியாக நமக்கு ஓர் உத்தம உதாரணம் தேவைப்படுகிறது. தொன்று தொட்டு ஈஸ்வரனை இப்படிப்பட்ட அனந்த கல்யாண குணமூர்த்தியாகத்தானே பாவித்து வந்திருக்கிறோம். ஈஸ்வரன் என்றவுடன் அவரிடம் கெட்ட குணம் ஏதுமே இருக்காது என்றுதானே நமக்கு நிச்சயமாக தோன்றுகிறது. அழகு, கருணை, சக்தி, ஞானம் எல்லாவற்றிலும் பூரணமாக ஒன்று உண்டு என்றால் அது ஈஸ்வரன் என்ற கருத்துத்தான். மனோ தத்துவப்படி நாம் எதை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறோமோ அதுவே ஆகிறோம். ஈஸ்வரனின் கல்யாண குணங்களையே எண்ணுவதால் நம்மிடமுள்ள தோஷங்கள் நீங்கி நாமும் நல்லவர்களாகிறோம். எனவே சடங்கு, பூஜை இவற்றால் உண்டாகிற மற்ற பலன்களோடு அவை நம்மை நல்லவர்களாக்க மிகுந்த உதவி புரிகின்றன. காரியமற்ற தியான யோகத்தில், ஞான விசாரத்தில் நம்மை சேர்க்க நிரம்ப உபகாரம் செய்கின்றன. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாட்டுல சும்மா ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒன்று வச்சுடுறார். மாய ஜனனம் கெட மாயை விட மூயேடனை என்று முடிந்திடுமோ கோவே குரமின் கொடிதோள் புணரும் தேவே சிவசங்கர தேசிகனே. ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒன்று வைக்கிறார். சில சமயம் இதை நீ பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்பா, இதை நீங்க பண்ணிடுங்க அப்படின்னு கேட்பா. எப்பதான் கிடைக்கும்னு கேட்கலாம். எப்பதான் எப்ப ஏதோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ற போல அது மாதிரி பகவான் இந்த மாதிரி ஒரு புது மாதிரியான அப்ரோச்ல கேட்கிறார். கோவே அப்படின்னா, கோவேன்னா தலைவான தேவா, இறைவா, இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கக்கூடிய கோவே. குர மின் கொடி தோள் புணரும் தேவேனர். குர மின் கொடி, குரன குரத்தி, அந்த வீரர்கள் குலத்துல பிறந்தவள், மின் கொடி, மின்னல் கொடி போல இருக்கக்கூடிய ரூபத்தை விட அவ்வளவு மெல்லியதாக கூட அவளை புணரும் தேவன், அவளோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய, அவளை சார்ந்த, அவளை அணைத்திருக்கக்கூடிய தேவாதேவனே சிவசங்கர தேசிகனேனர். சிவன தூய்மையான, சங்கர தேசிகனேன். சங்கரன் தூய்மையானவன் சிவன், சிவசங்கரன் தூய்மையான சங்கரன். சங்கரன் மங்களத்தை தருவன், சம்ஹாரக்கன் அப்படின்னு சொல்ற, அவ அழிக்கக்கூடிய ருத்ரன். இங்க சங்கரன் நன்மையை செய்வன் தான் எடுத்துக்கணும். சங்கரோதி சங்கரா நம்ம சொல்றோம். இவன் மங்களத்தையும் நல்லதையும் சேர்த்து தரான்னா
நல்லதை தரக்கூடிய மங்களமான மூர்த்தின்னு எடுத்து எப்படி வேணாலும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். சிவசங்கர் தேசிகனேன்னர். தேசிகனேன்ன குருன்னு அர்த்தம். நல்ல வழியை காட்டுபவன், நல்லதை தருபவன் அவன். திசதி இத்தி தேசிகான்னு ஒரு விக்கிரக வாக்கியம் சொல்றாரு. காண்பிப்பவன், கொடுப்பவன், ததாதி குரு. நமக்கு நல்லதை காட்டுப்பவன், நல்ல வழியை காட்டுவான். இது தமிழ் திசையை காட்டுப்பான்னு சொல்ல இல்ல. அது வந்து திசத்தினா உன்னை காட்டுபவன், தருபவன், அழிப்பவன், அப்படி இல்லாததை தருபவன், ஞானத்தை கொடுப்பவன், ஞானத்தை காட்டுபவன், எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுத்துக்கும் போது நமக்கு இல்லாத ஒன்றை இந்த பேரறிவை காட்டக்கூடிய தேசிகன். இவன் யாருக்கு தேசிகன்னா சிவசங்கர தேசிகன். தேசிகன் பேர் ஜாதி வைஷ்ணவாலாம் வச்சிருப்பான். ஆனா முருகனுக்கு தான் முதல் பேர் தேசிகன். தேசிகன் பேர் முன்னாடியே வந்துருச்சு. நிகமாந்த தேசிகன், வேதாந்த தேசிகன் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. நிறைய பேர் வைஷ்ணவால் வந்து தேசிகன் பேர் ரொம்ப ராம தேசிகன் தான் வச்சிருப்பா. ஆனா தேசிகன் பேர் முதல்ல யாருக்கு வந்ததுன்னா முருகனுக்கு தான் வந்தது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவன் சிவசங்கர தேசிகன் இவரே சொல்லிட்டா இருப்பாங்க. அந்த பரமேஸ்வரனுக்கே குருவா வந்துட்டான், ஆதி குருவா வந்துட்டான். இந்த பரமேஸ்வரனுக்கே தோல் ஏறி உட்கார்ந்து பிரணவ உபதேசம் பண்ணினால அவருக்கு வந்து சங்கர தேசிகன் அவனுக்கு பேரு. சங்கர தேசிகமே சரணம்னு இவர் கூட எழுதியிருக்காருல தோடகாஷ்டத்துல. அவர் சங்கரரே குருவாக இருக்க. அது இவர் அவரும் தேசிகர் தான். பக்தி அவரும் நிறைய பண்ணிருக்கார். தண்டபாணி தேசிகர் சில பாடல்கள்லாம் பார்த்தேன்னா தேசிகர்ல ஒரு வம்சம் இருக்கும். அந்த குலத்துல இருக்கவெல்லாம் குருவா இருந்து பாப்போம். இது இந்த தண்டபாணி தேசிகர் வேற. வாரியார் ஒருத்தருக்கு அதில் கேட்டார், முருகனுடைய அப்பா யாரு அப்படின்னு. இந்த பையன் அப்பதான் இந்த திருவிளையாடல் படத்தை பார்த்துட்டு வந்திருக்கான். அவன் ஒண்ணு சிவாஜி. எல்லாரும் கொல்லுன்னு சிரிச்சாலும். சிவசந்த வாரியார் சுவாமிக்கு இது வேணுமா, அந்த பையனை போய் கேட்கலாமா? அவனை போய் முருகன் அங்க வந்து திருவிளையாடல்ல முருகன் வரான். முருகன் அப்பா சிவாஜி, சிவாஜி கணேசன் நடிகர் அப்படின்னு பார்த்தேன். இவர் சொன்ன இல்ல, இப்ப பாலாஜின்னு சொல்ற முடியும், நேருஜின்னு சொல்ற முடியும், பண்டிட்ஜின்னு சொல்ற மாதிரி சிவனை மரியாதை அந்த பையன் சிவாஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிவாஜி அப்படின்னு மரியாதையா சொல்லிருக்கான்னு அவர் ஒண்ணு எடுத்து சொன்னாங்க. உடனே அடாடா இப்படி கூட சொல்லாம ரொம்ப சந்தோஷம். அது வந்து வாட்சாத்துடன் சரஸ்வதி அவன் நாட்டில் விளையாடி இருக்க, அது மாதிரி அழகா சொல்லிருக்க. அப்பேற்பட்ட ஒரு முருகன் இருக்கானே, அந்த முருகனை பார்த்து அவர் சொல்லும் போது நான் என்ன பண்றேன் பாரப்பா, சிவசங்கர தேசிகனே மாய் ஏழு ஜனனம் கெட மாயை விடா மூயேடனை என்று முடிந்திடுமோ அப்படிங்கிறார். மா ஏழு ஜனனம் கெட, மான பெரிய மாமலை அப்படிங்கிற இல்லையா. மாமரம்னு பெரிய மரம், அது அதுதான் மாமரம் பேரு. மாமலை பெரிய மலை, திருப்பதி மலைக்கு மாமலைன்னு பேரு. மாமலை வாழ் வெங்கடவா அப்படின்னு சொல்ல அந்த மான ரொம்ப பெருசு. அந்த 7 ஜனனம் கெடன, 7 வகையான பிறப்புகள் எல்லாம் கெட்டு போகணுமா. என்ன 7 வகையான பிறப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது, தேவர்கள், மனிதர்கள், மிருகங்கள், அப்புறம் ஊர்ந்து போறது, அப்புறம் தண்ணீர்ல வசிக்கக்கூடியது, பறவைகள், தாவரங்கள் அப்படின்னு 7 வகையா பிரிச்சிருக்கான். இது இப்படி ஒரு தமிழ்ல ஒரு இலக்கண வகுத்து அப்படி பண்ணிருக்கா. இது 7 வகைன்னு சொல்லாத மாணிக்க வாசகத்துல இதுல திருவாசகத்துல வரும்போது சிவபுராணத்துல புல்லாகி பூடாகி புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் பல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர ஜங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் எடுத்திடைத்தேன் சொல்ற. புல்லாகி, அது புல், அது பாட்டு வெட்ட வெட்ட வளர்ந்துட்டே இருக்கு. ஆனா உசிர் இருக்கு, அதனால தான் அது வளருது. ஆனா ஏதாவது வேற உணர்ச்சி இருக்கல. ஆனா தொட்டாசிரிங்கன்னு ஒரு புல் இருக்கு. அந்த தொட்டாசிரிங்கிட்டு போய் அப்படி கிட்ட வெள்ள கொண்டு போய் தொட்டா கிடுக்கிட்டு அப்படியே உடம்பெல்லாம் அப்படியே சுருக்கி விடும், எல்லாரையும் சுருங்கி போயிடும். அது கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்ச்சி இருக்கு அதுக்கு. பூண்டாகி, சில சிறுக்கிற பூண்டோட இருக்கும். அது புழுவாகி நெளிஞ்சு போறது. சில புழு 2ஆ வெட்டினா வச்சுக்கோங்க, அது இந்த பக்கம் ஒண்ணு அந்த பக்கம் ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கும். அது ஒண்ணு 2ஆயிடும் வெட்டினா. அது என்ன வம்சம் தெரியல, அசுர வம்சமா இருக்கும் போல இருக்கு. அசுரம்லாம் 1ஆயினா 2ஆயிடுவான்னா, அந்த ரத்தம் கீழே வந்துன்னா அது வந்து அதுல இருந்து ஒரு அசுரம் வந்துடுவான்னா. அது அம்பாள் வந்து சில அசுர சாடிக்கும் போது அந்த ரத்தம் கீழே தன்னுடைய நாக்கிலேயே ஏந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி ஹிரண்யசிபுவை சம்ஹாரம் பண்ற போது நரசிம்மமூர்த்தி அந்த உடம்புல இருக்கிற ரத்தத்தை குடிச்சாராம். குடிச்சோன்னா தேவர்கள் எல்லாம் பயந்து போயிட்டாராம். என்னன்னா இவர் உடம்புல இந்த ரத்தம் போனா இவர் அந்த மாதிரி அசுரனா ஹிரண்யசிபு தேவையில்லைன்னு பண்ணிவிட்டாருன்னு என்ன பண்றது இல்லையா? ஏன்னா அந்த ரத்தம் தானே இந்த உடம்புல என்ன ரத்தம் ஓடுறதுன்னு கேட்கிறோம் இல்லையா.
அந்த ரத்தத்துடைய இதுதானே இருக்கு. சில பேர் இந்த சொல்லுவா, இந்த குரூப் எல்லாம் பார்த்து ரத்தம் ஏத்துறா போல, சில பேர் வந்து கண்ணாமலாம் போய் ரத்தம் பிளட் எல்லாம் ஏத்திக்க மாட்டாளாம். யாரு நான் தெரிஞ்ச மனுஷாலா கூட்டின்னு வரேன்னு சொல்லுவாங்க. அதே குரூப்பா இருந்தா கூட முன்ன பின்ன தெரியாத ரத்தத்தெல்லாம் ஏத்திக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ரத்தத்தை அந்த குணங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். அவன் ரொம்ப வேண்டப்பட்டவா, நான் விசாரிச்சு உங்களுக்கு நல்ல குரூப் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நான் 2 பேரும் அழைச்சின்னு வரும். இவன் அங்க போய் அப்படின்னா அவன் வேற ரத்தத்தை எடுத்து அவ ரத்தத்தை வேற ஒருத்தருக்கு வச்சு விடுவான். இப்படிதான் நடக்குது எல்லாருக்கும். நம்ம அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருந்தா அப்படிதான் நடக்குது. அதுக்காக என்ன பண்ணா, சரபேஸ்வரர் அவதாரம் பண்ணாராம் பரமேஸ்வரன். அந்த சரபேஸ்வரர் வந்து இப்ப ஹிரண்யகசிபு வரம் கேட்ட மாதிரியே அவர் மிருகம் இல்ல, பறவை இல்ல, மனுஷன் இல்ல. அவருக்கு 4 காலுக்கு மேல கால்கள், காதுல லட்சுமி, இன்னொரு கால பூதேவி, எல்லாம் அம்பாள் ஒரு பக்கம், கங்கை ஒரு பக்கம், காளி ஒரு பக்கம், உடம்புல அங்க முழுக்க ஒருத்தர் ஒரு ஒரு அம்சமாவும் வந்து என்ன பிறவின்னு சொல்ல முடியாத ஒரு பிறவியா அந்த சரபேஸ்வரர். அப்படியே நேர வந்தாராம். இந்த நரசிம்மமூர்த்தியை அப்படியே தன்னுடைய காலில் கவிழ்ந்தாராம். கவிழ் நேர ஆகாசத்தை மேல போயிட்டாராம். அந்த காஸ்மிக் இதெல்லாம் தாண்டி மேல போயிட்டாராம். அந்த இடத்துக்கு போனா என்ன ஆகும்னா, அங்கிருந்து எதுக்கும் பூமிக்கே வராதான். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தி எர்த் வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நின்று போயிடுதான். அதை தாண்டி மேல போயிட்டு அந்த நரசிம்மமூர்த்தியை மேல ஷர்ட்றாராம். தன்னால எவ்வளவு பவர் உண்டோ. இப்ப ஷர்ட்டும் போது அவர் சாப்பிட்ட ரத்தம் எல்லாத்தையும் அவர் கக்கிட்டாராம். அந்த ரத்தத்தெல்லாம் வெளியில கெக்கின உடனே அதெல்லாம் அப்படியே ஆகாசத்தை அங்கேயே கலந்து அங்கேயே பியூரிஃபை ஆயிட்டான். பூமியில வரலையாம். ஏன் அங்க பண்ண இங்கே பண்ணிருக்காங்க? அந்த சொற்ற ரத்தத்திலிருந்து ஒரு வந்து ஒன்றும் பயமா அதுக்காக பண்ணா. இதுல வந்து வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்துல இதை ஒத்துக்கிறதுல அவ சர்வேஸ்வருடைய கான்செப்டோ அந்த இது வந்து அவ இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவா. பட் இது இருக்கு, எங்க இதுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு தெரியல. ஆனா இருக்கு, நிறைய எல்லா கோவிலையும் சர்வேஸ்வரன் ஒரு மூர்த்தி வச்சிருந்தா. அவருக்கு ஒரு கான்சார்ட் வந்து பிரத்யங்கரா தேவின்னு இருக்கு. அந்த பிரத்யங்கரா தேவி ராத்திரி அமாவாசை அன்னைக்கு ராத்திரி 12 மணிக்கு ஹோமம் பண்றாங்க. மிளகா, சிவப்பு மிளகா இருப்பாருங்க, அதை போட்டுதான் சுவாமிக்கு வந்து அம்பாளுக்கு இந்த ஹோமம் பண்றாங்க. நினைச்ச காரியங்கள் நடக்குது. இது வந்து ஒருத்தருடைய வழிமுறைகள். எப்படி வேணாலும் நம்ம சுவாமி ஆராதிக்கலாம். இந்த ஒரு வழிகள்ல இந்த சரவேஸ்வரன் அப்படிதான் மேல கொண்டு போய் சுத்தினாராம். சுத்தின உடனே அந்த ரத்தங்கள்லாம் போயிடுது. அது ஒரு புது மாதிரியான ஒரு அவதாரம் அவர் பண்ணார். இங்க அசுரராயினார். அது மட்டும் இல்ல, பல் விருகமாய் மரமாகி மரங்களாகவும் நின்றார்னா, பாம்பாகி இந்த ஊர்வன சொன்னீங்க பாம்பாயிடுத்து, பறவைகளாய் வந்தார், கல்லாய் மனிதராய். கல்லுக்கு கூட உயிர் இருக்குங்கிறார். எத்தனையோ கல்லுக்கு உயிர் இருக்குங்கிறார். சில சிலைகள்லாம் பண்ணும்போது கூட எல்லா கல்லையும் பண்ண முடியும், உயிரோட்டம் இருக்கக்கூடிய கல்லாதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறான். ஒரு சமயம் ஒரு கல் எடுத்துன்னு போய் ஒரு சிற்பிகிட்ட கொடுத்து இதுக்கு நீங்க ஒரு விக்கிரகம் பண்ணி தரணும்னு கேட்டா அவர் சொல்றா அந்த கல்லுல உயிரோட்டம் இல்லை, பண்ண முடியாதுன்னு. அப்ப மகாபெரிவா அந்த பக்கம் வந்து இருந்தாலும் வந்து பார்த்து இருந்தா நாங்க பெரிய இடத்துல இந்த கல்லை எடுத்துன்னு வந்தோம், ரொம்ப விசேஷமான கல்லுன்னு சொன்னா. ஆனா இதுல வந்து அந்த சிலையை பண்ணணும்னு பாக்குறோம். ஆனா அவர் சிற்பி வந்து இது உயிரோட்டம் இல்லை, இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னா. சரியா பார்த்தா அந்த கல்லை ஒரு சுத்தி வந்தா இருக்கட்டும், ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு பார்த்துவான்னு போயிட்டான். ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு இவ போன அந்த கல் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாராம். ஆமான்னு. அதை சிற்பி அழைச்சிட்டு போய் ஒரு தடவை எதுக்கு செக் பண்ணி ஒரு 2ஆம் தடவை பார்த்துருவோங்களேன். அந்த 2ஆம் தடவை சிற்பி அழைச்சி போய் பார்த்துப்போது அந்த கல் நிஜமா நல்ல வசதியான கல்லா தான் இருக்கு. இது வந்து அந்த சிலை பண்றதுக்கு ரொம்ப சௌரியமான கல்லு தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது முதல்ல இவர் தப்பா பார்த்தாரோ இல்ல பெரியவாடு அனுக்கிறதுனால அந்த கல் அப்புறம் இதுக்கு ஒரு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கல்லா மாறின்றது அது வேற விஷயம். இது கல்லுக்கு உயிரோட்டம் இருக்குன்றது புரியுறது. அந்த கல்லுல உயிரோட்டம் இருந்தாதான் அதை கூட செலவு பண்ண முடியும். அந்த செலவு பண்ணாதான் பகவானுடைய ஒரு அனுகிரகமானது அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அதில் போகுன்றதுக்காக அதை வச்சிருக்கேன். கல்லாகி மனிதராய். கல்லுன்றதுக்கு இன்னொன்று, அது வந்து சேத்தனம் அச்சேத்தனம், சலனம் அச்சலம், இது மாதிரி இது நடக்கிறது நடக்காது, போறது போகாத மாதிரி கல்லுங்கிறது ஒரு இடத்துல போட்ட இடத்துல நிற்கும். மனுஷன் அங்கங்க போயிட்டு தாவர ஜங்கமம்ங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருப்பாங்க. பேயாய் கணங்களாய், எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்குது, பேய்களாகவும் இருக்கலாம். பேய் கூட ஒரு உயிரோட இருக்கிறது தானே, உடம்பு இல்லாத இருக்கலாம். அந்த பேய்க்கு வந்து உயிர் இருக்குன்னு சொல்லி அப்படியாக கணங்களாக மாறி பல் அசுரராகின பராக்கிரம் வாய்ந்த வலிமை விழுந்த அசுரர்களாக, முனிவர்கள் மகர்ஷிகளாக, தேவர்களாக, இப்படி எல்லா பிறவையும் எடுத்து எடுத்து இழைச்சேன்னு அப்படி சொல்றார். இப்படி இத்தனை பிறவைகள்னா அளவுக்கு மீறின பிறவைகள் எடுத்து திருப்பி திருப்பி பிறந்து இறந்து பிறந்து இருந்து இப்படி இருக்கக்கூடிய 7 பிறவைகள். 7 பிறப்பு தான் சொல்றார். 7 பிறவைகள்ங்கிறார் சில பேர். அந்த 7 பிறவைகள் எடுத்தாலும் உனகென்று வேற ஏதும் நினையாத பிறவியை தருவான்னு கேட்டார் ஒருத்தர். 7 49 பிறவி எடுத்தாலும் உன்னை தவிர எதையும் நினைக்கூட, அப்பேற்பட்ட பிறவியை கொடு அப்படின்னு சொன்னார். அப்பேற்பட்ட பிறவியை, இந்த 7 பிறவி எனக்கு வேண்டாம், இது போறதுக்கு இதை விழிபடுறதுக்கு ஒரு அருள் எப்ப கிடைக்கின்ற மாதிரி இருக்கு. நம்ம இந்த இடத்துல இதை நிறுத்திட்டு அடுத்த செஷன்ல இதுல மேல நம்ம தொடரலாம்னு சொல்லி. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர்
பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபிரிவா மகாகாங்கிற இடத்துல இருந்தா ஒரு கிராமம், அது கொஞ்சம் பெரிய ஜனங்கள்லாம் உள்ள இடம்தான். மாணிக்க மகாராஜ் அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்டதுனால தான் பெரியவா அங்கே போய் இருக்கா. அது நாகநாத் சமஸ்தானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சமஸ்தானமாக இருந்திருக்கு. அங்கே சிவனுக்கு அங்கே கோவில்லாம் இருக்கும். அங்கே இருக்கிறதே தான் சாதுர்மாசியம் நடந்தது, இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. தீபாவளி, கார்த்திகை எல்லாம் அங்கே தான் நடந்தது. இந்த கார்த்திகை அப்படின்னாலே ரொம்ப முக்கியமான திருவிழா, நமக்கு ஃபெஸ்டிவல், தீப திருவிழா. கார்த்திகை தீபம் அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப தட்சிண தேசத்துல ரொம்ப விசேஷமா கொண்டாடுறோம். அதாவது தீப அப்படிங்கிறது நம்மளோட இருளை போக்குறது. இந்த வெளியில இருக்கிற லைட் எல்லாம் வெளியில இருக்கிற இருளை போக்குறது. ஆனா இந்த தீபம்ங்கிறது ஜோதி ஸ்வரூபமா பகவானை தான் சொல்லியிருக்கு. பரபிரம்மத்தை தான் தீப ஜோதி அப்படின்னு சொல்றது. அருணகிரிநாதர் சொல்ற தீபமங்கள ஜோதி நமோ நமோ அப்படின்னு பாடுறார். அதை குறிக்கிறதுக்காக தான் திருவண்ணாமலை அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் இந்த தீப உற்சவம் இன்னும் பிரபலமாக நடந்துன்னு இருக்கு. ஜோதி ஸ்வரூபமா பகவான் இருக்கார், ஈஸ்வரன் இருக்கார் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறதுக்கு தான். அந்த அருணாச்சலமே அப்படிதான் இருக்கு. அந்த தீப ஜோதி நாம சாதாரணமாவே விளக்கு பூஜை பண்றோம், எதுவா இருந்தாலும் திவ்யநாமம் அப்படிங்கிறோம். தீபத்துல பகவான் ஆவாகனம் பண்ணினா அது பொதுவா இருக்கு. இந்த தீபம் எல்லா தேவதையிலையும் குறிக்கலாம். அதுல இங்க ராமரையும் கொண்டாடலாம், கிருஷ்ணரையும் கொண்டாடலாம், சிவனையும் கொண்டாடலாம், அம்பாளையும் கொண்டாடலாம், எதை வேணா வச்சுட்டு பூஜை பண்ணலாம். அப்படி இந்த பரபிரம்மம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவா இருக்கிறதுனால, சர்வமாவும் இருக்கிறதுனால தான் இந்த தீப திருவிழா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா கொண்டாடுறோம். அது திருவண்ணாமலையில ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். அந்த தீபம் பௌர்ணமி, கார்த்திகை மாசம் பௌர்ணமியில வரும். இந்த மகாகாமில் இருக்கிறதே கார்த்திகை தீபம் வந்தது, இன்னைக்கு பௌர்ணமி. ஜோஷி அப்படிங்கிற பக்தர், ரகுராமன், பிரதோஷம் மாமா, இன்னும் பல பக்தர்லாம் வந்திருந்தா. இந்த ஜோஷி என்ன பண்ணார், 2 மூட்டை, ஒரு மூட்டை கோதுமை, ஒரு மூட்டை அரிசி கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு, இது பிடி அரிசியில வந்தது வசூல் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வச்சார். இன்னும் பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏகாம்பரம் பக்தரை விட்டு இந்த கோதுமை மூட்டையிலேருந்து ஒரு தட்டில் இத்தனை கோதுமை எடுக்க சொன்னா, எய்தாப்புல வைக்க சொல்லி பெரிய அகல் மடக்கு, அதுல நெய்யை விட்டு தீபம் ஏற்ற சொன்னா. அதுல தீபம் ஏற்றி அதுக்கு பூஜை பண்ணி, பெரியவாளே அதுல தியானம் பண்ணி அதுக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணினா. அப்படி பண்றதே ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும். அந்த தீப ஜோதியிலெல்லாம் பெரியவாளை பார்க்கறதுல பிரதோஷமாமா ரொம்ப முக்கியமா இருப்பா. இந்த கார்த்திகை தீபத்துல பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது, ஆருத்ரா தரிசனம் அப்படின்னு திருவாதிரையில பெரியவாளை சாட்சாத் நடராஜ ஸ்வரூபமா தரிசனம் பண்றது, வருஷ பரப்புல தரிசனம் பண்றது, தீபாவளியில தரிசனம் பண்றது, சிவராத்திரியில தரிசனம் பண்றது, பிரதோஷ காலத்துல தரிசனம் பண்றது, அப்படி எல்லாம் இது ரொம்ப விசேஷமான புண்ணிய காலங்கள். அதுல போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினவாளுக்கு தெரியும் அவ சாட்சாத் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறது. அந்த கார்த்திகை தீபத்துல மாமா எப்பொழுதுமே பிரதோஷ மாமா என்ன பண்ணுவா, பெரியவாளை பார்த்தா பகவான் ரமண மகர்ஷிகளோட அருணாச்சல அக்ஷரமணமாலே ரொம்ப மனமுருகி சொல்லுவா. மாமா அப்படி சொல்லலைன்னா கூட பெரியவாளை கேட்டு அதை சொல்ல சொல்லு அப்படின்பா. மாமா சொல்றது தனியே அழகா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த சன்னிவேசத்துக்கு நீங்க எல்லாம் கற்பனையில பண்ணி பார்த்துக்கணும். பிரதோஷ காலத்துல பெரியவா அப்படியே சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சத்தோட இருக்க, பிரதோஷ மாமா கொடுக்குற இந்த வில்வ மாலையும் தூக்கி தலையில வச்சுட்டு அப்படியே ஜோதி ஸ்வரூபமா நின்று இருப்பா. அப்ப அப்படியே அதை பார்த்து உருகி பிரதோஷ மாமா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அப்படின்னு இது மாதிரி ராகத்துல ரொம்ப நெக்குருகி பாடுவா. அப்படியே எல்லாரையும் உருக்கிடும். அப்படிதான் இந்த கார்த்திகை தீபத்திலையும் பிரதோஷமா வந்த அருணாச்சல அக்ஷரமண மாலை பாட எல்லாரும் ஹரஹர சிவசிவா அருணாச்சல சிவ ஹரஹர சிவசிவ அருணாச்சல சிவ அப்படின்னு சொல்லி சாட்சாத் திருவண்ணாமலையே எங்க ஆயிடுத்து, அந்த அருணாச்சலேஸ்வரே எங்க வந்துட்டார், இந்த மகாகாமன்ல இருந்தார் அப்படிங்கிறாப்புல அப்படி ஒரு கார்த்திகை தீப தரிசனம் கிடைச்சது. அதாவது இந்த தீபத்தினால நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னாரு, வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. அதை போல பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுனால நமக்கு என்ன பண்றது, இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற இருள்லேருந்து நமக்கு ஞான ஒளி கிடைக்கிறது.
ஞான வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. அதனால பெரியவாளை அப்படி இந்த தீபஸ்வரூபமா தீப ஜோதியில நாம வழிபடுறது தியானம் பண்றது ரொம்ப விசேஷம். அப்படிதான் இந்த கார்த்திகையிலையும் நடந்தது. இந்த மாமா பிரதோஷ மாமாக்கு அந்த பரமேஸ்வரனா வாழை பாவிச்சா பெரியவாளை பாவிச்சா வழிபட்டா எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்ணணும்னு பல பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அப்படி இருந்தாலும் இந்த அனுபவம் எல்லாம் மாமாக்கு எப்படி பழுத்துது அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸ்வர அனுகிரகத்தினால்தான், பெரியவா அனுகிரகத்தினால்தான். பெரியவா இக்க போய் அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணிருப்பா. பிரதோஷ மாமா எழும்பூர்ல இருந்த தன்னோட ரயில்வே குவார்டர்ஸ்ல இருந்தா, ரயில்வேல உத்தியோகமா இருந்ததுனால அப்ப யாரோ சொன்னா, அவ கூட இருக்கிறவர் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போறோம் அப்படின்னு சொன்னான். இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னு இந்த வைத்தீஸ்வரர் அப்படின்னு காதுல விழுந்தோன்னு மாமாக்கு மனசுல ஒரு எண்ணம் தோணித்து. ஏன்னா அவளுக்கு குலதெய்வம் பிரதோஷ மாமாக்கு வைத்தீஸ்வரன் கோவில். அவ அப்பா பேருமே வைத்தியநாத சர்மா தான். மாமா ஏதோ குழந்தையா இருக்கிறதே போனதுதான், அதுக்கப்புறம் போகவே இல்லை. அதனால இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னு வைத்தியநாத சுவாமி தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு மனசுல ஒரு ஆவல் எழும்பித்து. உடனே நம்மளும் போனா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றது பிரதோஷ மாமாவோட பத்னி அந்த மாமி ரொம்ப பரமபக்த, பழுத்த பழம். அந்த அம்மா சொன்னா, நீங்க பெரியவாதான் எல்லாம் சர்வமும் அப்படின்னு ஈஸ்வரன் அப்படின்னு கொண்டாடின்னு இருக்கோம். பெரியவாளை தவிர நாம எங்கேயும் போனதில்லை, வேற எதையும் நாம மனசால கூட நினைச்சதில்லை. அப்படி இருக்கிறதே இப்ப திடீர்னு உங்களுக்கு எப்படி வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு போகணும்னு ஆசை வந்தது அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஞாபகப்படுத்தினோன்னு மாமா உடனே ஃபீல் பண்ணினா. பத்தையா, நல்ல வேளை நீ இது மாதிரி ஞாபகப்படுத்தின. சாட்சாத் பிரத்யட்சமாவே வைத்தீஸ்வரனா பெரியவா இருக்கிறதே பெரியவாளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். பெரியவா தரிசனம் ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் நமக்கு எங்கே இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு திருப்பி போகணும்னு ஆசை வந்து, அதாவது பலது இருக்குன்னு நினைச்சுட்டா தானே, மனசுல பாவம் இருந்தா தானே இதை போகணும் அதை போகணும், இது பெருசு அது சின்னதெல்லாம் தோணப்போறது. எல்லாம் ஒண்ணு, சர்வமும் ஒண்ணுத்துக்குள்ள, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த ஒண்ணு அப்படிங்கிற பாவம் வந்துடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் இங்க போனோம் அங்க போனோம்னா மனசு அலையாது. இந்த ஏகாகிர பக்தி அப்படிங்கிறதே அதுக்காக தான். நம்ம மனசு எப்பப்பாரு வெளி விஷயங்கள்ல அலைஞ்சுட்டே இருக்கும். அப்படி அலையாத, அப்படி அலையாலே அதோட எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது. அது அத்தனையும் ஒரு முகமா குவிக்கிறதுக்கு தான், ஒரு இடத்துல குவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஏகாகிர பக்தி அப்படிங்கிறது. அந்த ஏகாகிர பக்தியை பெரியவாளை வரைச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறதே இன்னும் ஆசை வர வேண்டாமே அப்படிங்கிறதுனால மாமியும் சொல்ல, மாமா அதை ஃபீல் பண்ணி உடனே பெரியவாள்கிட்ட போய், எனக்கு இது மாதிரி எண்ணம் இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னு தோணினது கூட தப்பு தான், அதனால மன்னிச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு. அதாவது போறோங்கிற இடம் வைத்தீஸ்வரன் தான் உயர்ந்த இடம் அப்படின்னா கூட பெரியவா தான் இங்கேயே இருக்காளே, அவ எங்க இருக்காளோ அவ தான் வைத்தீஸ்வரன், பரமேஸ்வரனா அவ எங்க இருக்காளோ அதுதான் வைத்தீஸ்வரன் கோவில், அவ எங்க இருக்காளோ அதுதான் சிதம்பரம், அவ என்ன பண்றாளோ எங்க இருக்காளோ அதுதான் திருவண்ணாமலை அப்படிங்கிற பாவம் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணினா, இது மாதிரி தனக்கு திருப்பி எண்ணம் வராத இருக்கணும், பெரியவாளை தவிர வேற எதுலையும் மனசு லைக்காத இருக்கணும், சலனம் இல்லாத இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணா அடுத்த நிமிஷம் இதுக்கு அப்ரூவல் மாதிரி என்ன அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னா, வாசல்ல ஒருத்தர் உள்ள வரலாமா அப்படின்னு கேட்டுன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சவா யாரோ வர வீட்டுக்குள்ள வரப்போற, வரத்தையே உள்ள வரலாமான்னு கேட்டினாரு. வாங்கோ வாங்கோ அப்படின்னு சொல்றா. அவர் வரத்தையே என்ன கையில ஒரு தட்டுல பிரசாதம், அவர் சொல்றார், வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போயிட்டு வந்தேன், வைத்தியநாத சுவாமி பிரசாதத்தோட உங்களை பார்க்கணும்னு தோணித்து அதனால வந்தேன், இந்த பிரசாதத்தை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு. இதை தூக்கி வாரிப்பட்டது பிரதோஷ மாமாவுக்கு மாமிக்கலாம். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போகணும் தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசை வந்தது. உடனே அப்புறம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணியாச்சு, அதுவே வைத்தியநாத சுவாமி தரிசனம் தான் அப்படின்னு மனசுக்கு சமாதானம் சொல்லியாச்சு. இதெல்லாம் சரிங்கிறாப்புல அடுத்தது உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, தரிசனம் பண்ணா உடனே பிரசாதம் தானே, உடனே வைத்தியநாத சுவாமி பிரசாதம் வீடு தேடி வருது. அப்படின்னா நம்மளோட பக்தி பாவம் பெரியவாளை சர்வமாவும் நம்ம உபாசிச்சோம்னா அது சரிதான் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சியா இருக்கு. அப்படி பிரதோஷ மாமா உபாசிப்பா. அப்படி இருக்கிறதுனால தான் இந்த கார்த்திகையிலையும் உபாசிச்சா. இந்த மாமாக்கு எப்படி நாம மனசுல பாவிக்கிறோமோ, நமக்கு எப்படி தோன்றதோ அதுபடி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். பிரதோஷ மாமாத்து மாமிக்கு ஒரு தடவை சொப்பனம் வந்தது, கனவு. அந்த கனவுல என்ன அப்படின்னா, பெரியவா இந்த பிரதோஷ மாமா விட்டு வாசல்ல பெரியவாளும் தன்னோட சிஷ்யரான புதுப்பெரியவா ஜெயேந்திர சுவாமியோட 2 பேருமா நிற்கிறா. நின்றுட்டு அந்த மாமிகிட்ட சொல்றா, இன்னைக்கு பிக்ஷை இங்கேதான் அப்படின்னு சொல்றாப்புல பெரியவா. சொப்பனம் கலைஞ்சு கொடுத்து, இந்த அம்மாவுக்கு இது ஒரு சொப்பனமா இதை சாதாரணமா தள்ள முடியல. உடனே பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னா, என்னமோ தெரியல பெரியவாளும் புதுப்பெரியவாளும் இன்னைக்கு இங்கதான் பிக்ஷை அப்படின்னு சொல்றா, அதனால பெரியவாளுக்கு ஒரு பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணிட்டா தேவையில்லை அப்படின்னு தோன்றது, நம்ம வேணா போய் பண்ணலாம் அப்படின்னா. அப்ப பெரியவா சத்தாராங்கிற இடத்துல இருக்கா. இது தோணினா
சரின்னு கிளம்பி போறா. அங்க போறதையே இவா பெரியவா தரிசனத்துக்கு போகணும். அப்ப பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிற பாலுங்கிறவர் என்ன பண்றார், குடத்துல தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டே இருக்கிறவர் இவாளை பார்த்தோன்னே என்ன பிக்ஷாவந்தனமா அப்படின்னே கேட்கிறார். இவாளுக்கு சொப்பனம் வந்தத்தை சொல்லல, அங்க போய் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லல. ஆனா அங்க இருக்கிறவர் என்ன கேட்கிறேன்னு இவாளை பார்த்தோன்னே இன்னைக்கு என்ன பிக்ஷாவந்தனமா அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருந்தது. இது மாதிரி சொப்பனத்தெல்லாம் சொன்னா அவர் போய் பாலு மாமா போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேன். இது மாதிரி பெரியவா சொப்பனத்துல சொன்னாலும் அதனால பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா, பெரியவா ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா. இது சொல்றதே பெரியவா எப்படி இருக்கான்னா, வெறும் தன்னோட அனுஷ்டானத்தை ஜபத்தை முடிச்சுட்டு வெறும் கௌபீனத்தோட அப்படி கையை தூக்கி வச்சுன்னு நின்றுட்டு இருக்கா. எப்படி இருந்து சாட்சாத் பிக்ஷாடனராவே தரிசனம். மெய் சிலிர்த்துது. உடனே பிக்ஷாவந்தனம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னா, இவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம்லாம் அது வரைக்கும் பண்ணி பழக்கம் இல்லை, அது என்ன ப்ரொசீஜர்னு தெரியாது. உடனே புதுப்பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னா, அவா சொன்னா பாவம் அவருக்கு ஒன்றும் அது விட வசதி கிடையாது, அதனால இந்த பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு வெறும் 250 ரூபா கொடுக்க சொல்லு போரும் அப்படின்னு அவளும் சொல்ல. அதுல வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணின்ற ஒருத்தருக்கு வயசூரி போட்டுனது. அதனால ஒரு 4-5 நாளா ஒரு வாரமா பிக்ஷாவந்தனமே இல்லை. இன்னைக்கு தான் பிரதோஷமாமா போய் சொல்ற அன்னைக்கு தான் அடுத்த அவளுக்கு ஜலக்கி தண்ணி விட்டு பிக்ஷாவந்தனம் ஆரம்பமாறுது. அந்த பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு பெரியவாளும் 2 குருநாதரும் சிஷ்யருமா சேர்ந்துன்னு இந்த பிக்ஷாவந்தனத்தை ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்ணினா. அதுக்கு மற்ற சாமானமெல்லாம் ஒன்னா இவ பிக்ஷாவந்தனம் சொப்பனம் கண்டா நேர போயிட்டா. ஆனா அங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னார், போட்டோ கண்ணன் அப்படிங்கிற பக்தர் ஏழு பிள்ளையார் மாமி அப்படின்னு ஒரு அம்மா பக்தா, அவ நிறைய சாமான்லாம் கொடுத்துருச்சிருந்தா. அந்த சாமான்லாம் கொண்டு வந்து அவ வைக்கிறா. இன்னும் சேலம் ஆடிட்டர் வேணுகோபாலன் அப்படிங்கிறார், அவர் ஏதோ சாமான்கள்லாம் கொண்டு வச்சிருக்கார். இப்படி எல்லாரும் பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு வேணுங்கிற சாமான்லாம் அவாவா கொண்டு வந்து வச்சுட்டா. இங்கே பிக்ஷாவந்தனம் பிரமாதமா ஆயிடுத்து. பெரியவா தானே ஸ்வீகரிச்சுண்டு இந்த பிக்ஷாவந்தனத்தை ஏத்துண்டா அப்படின்னா, சொப்பனத்துல கண்டது நிஜமாவே பலிக்கிறது. கனவு அப்படிங்கிறது என்ன, பகவான் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு இது எல்லாமும் ஒரு யாஜ்யம். இந்த சொப்பனத்துல அனுகிரகம் பண்ணா அது சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதே பிரதோஷ மாமாத்து மாமிக்கு பெரியவா சோமாசி பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்கிறாப்புல ஒரு சொப்பனம். இந்த அம்மாவுக்கு உடனே தோணித்து, என்ன பெரியவாளுக்கு திடீர்னு சோமாசி சாப்பிடணுங்கிற ஆசை. அதனால உடனே மடியா ஸ்நானம் பண்ணி சோமாசியை பண்ணி எடுத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட போனான். இது மாதிரி சொப்பனத்துல பெரியவா சொன்னா, அதனால பண்ணி எடுத்துன்னு பெரியவா ஏத்துன்னு அனுகிரகம் பண்ண முடியும்னா, பெரியவா உடனே டப்பாவை திறந்து காமிக்க சொன்னா. கண்ணால பார்த்துட்டு உடனே என்ன பண்றா, இங்க பக்கத்துல பாடசாலை இருக்கு, இந்த பாடசாலையில கொண்டு உங்கையாலே குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு 2 கொடுத்து செங்க சொல்லும் அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா கொண்டு போய் கொடுத்தா. இப்ப சொப்பனத்துல பெரியவா சோமாசி பண்ணி கொடுன்னு கேட்டா, ஆனா கொடுத்ததோ பாடசாலை பசங்களுக்கு அப்படின்னா இதுல இருந்தே தெரியுது. வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன் அப்படின்லாம் தேவாரத்துல சொல்றாப்புல வேதஸ்வரூபமும் அவதான், வேதிய ஸ்வரூபமும் அதான், எல்லாம் அவளா இருக்கிறதுனால அந்தர்யாமியா அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணி நாம் தேகமாஸ்ருதம் அப்படிதானே பகவான் கீதையில சொல்றார். நான் தான்ப்பா எல்லா ஜீவன்களோடையும் எல்லா பிராணிகளும் உள்ளுக்குள்ளேயும் வைஸ்வானனுங்கிற ரூபத்துல இருந்துட்டு யாரு எதை சாப்பிட்டாலும் அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்வீகரிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாப்புல, இங்க பெரியவா சோமாசி கேட்டு பாடசாலை பசங்களுக்கு கொடுக்குச்சுன்னா எதுக்கா அப்படி கேட்டிருப்பான் யாருக்கு தெரியும். அந்த பாடசாலை குழந்தைகள்ல எந்த குழந்தைகளுக்கு இது மாதிரி பட்சணம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டதோ, சோமாசி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டதோ அதை இப்ப பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறா. இன்னொரு வயசான பாட்டிமா பெரியவாள்கிட்ட எல்லாம் வாங்கிண்டா, எனக்கு ருத்ராட்ச மாலை வேணும், அது வேணும், இது வேணும்ட்டு. அப்புறம் அந்த அம்மா சொன்னா, தான் மடியா அப்பளம் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன், அதை பெரியவா ஏத்துக்கணும், பெரியவா பிட்சையில சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் அப்பளம் சாப்பிட்றத பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தா ஒண்ணு பண்ணு, இப்ப பாடசாலை பசங்கள்லாம் சாப்பிட்ற நேரம் அவளுக்கு போ, அங்க பாடசாலைக்கு போ, எண்ணெயை வச்சு உங்கையாலேயும் இந்த அப்பளத்தெல்லாம் பொறிச்சு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் போடும், இந்த குழந்தைகள்லாம் சாப்பிட்றத பாரு, நான் சாப்பிட்றது தான் அப்படின்னு. இப்படி இல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரியவா தன்னோட சர்வ வியாபகமான அந்த ஈஸ்வரத்தன்மையை உணர்த்தின்றே தான் இருக்கா. அப்படிதான் இங்க மகாகாவில் இருக்கிறதையும் பிரதோஷமாமாக்கு இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. ஆருத்ரா தரிசனம் அப்படின்னா, ஆருத்ரா தரிசனத்துல சாட்சாத் ஆனந்த தாண்டவமூர்த்தியா நடராஜமூர்த்தியா பெரியவா இருக்கிற அழகு அப்படி இருக்கும். மாமா ரொம்ப அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே கேட்பா, நடராஜா தரிசனம் கிடைக்கணும், நடராஜாவா தரிசனம் கிடைக்கணும், பெரியவாள்கிட்ட அந்த குஞ்சித பாத்த தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்படி பெரியவா எந்த நாம ரூபத்துல எப்படி நாம உபாசிக்கிறோமோ அப்படி இல்லாம இருக்கிற பரமாத்மாவா இருந்தா, அதை குறிக்கிறது தான் இந்த கார்த்திகைங்கிற தீபம் திருவிழா. அந்த தீபத்து திருவிழா இந்த மகாகாவில் ரொம்ப அதி உன்னதமா நடந்தது. அப்படி நடக்கிறதே பெரியவா
அப்படியே ஆனந்தமா அந்த ஜோதி ஸ்வரூபத்தில் பௌர்ணமியில தரிசனம் கொடுத்தா. இப்படி மகாகமலகிருத்தே கார்த்திகை திருவிழா ரொம்ப விசேஷமா நடந்தது. இன்னும் பல பக்தாள்லாம் அங்க வந்து தரிசனத்துக்கு வருவா. பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்துட்டே இருக்கும். ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ஒவ்வொன்றும். அதுல அப்படி நடந்துன்னுக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, வடிகாத்தால எப்பொழுதுமே 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துடுவா. எழுந்து அவளோட அனுஷ்டானத்துக்கு அவ நித்திய அந்த தேக சுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு 4:30 மணிக்கு ஜபத்துக்கு உட்காந்துண்டா. இந்த 1 மணி ஜபம் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ற வழக்கம். கரெக்டா 1 மணி நேரம் பண்ணுவா. சன்னியாசிகளுக்கெல்லாம் பிரணவம் தான் ஒரே மந்திரம், அதைத்தான் ஜபம் பண்ணணும். எவ்வளவுக்கு அளவா பிரணவத்தை ஆவர்த்தி பண்றாளோ ஜபம் பண்றாளோ அது அவளுக்கு எவ்வளவு அவளுக்கு தபஸ் சேரும். அதனால இந்த 4:30 மணியிலேருந்து 5:30 மணி மட்டும் இந்த 1 மணி ஜபத்தை பண்ணினா. 1 மணி ஜபம் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணினா, ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடு அப்படின்னு இந்த ஏகாம்பரம் கைங்கிற அவர் வந்தோடனே ஒரு பேனா எடுத்துனுவா, பேப்பர் எடுத்துனுவா. எடுத்துன்னு வந்து நான் சொல்றதெல்லாம் எழுதிக்கோ, முதல்ல நான் சொல்றதை கேட்டுக்கோ, அப்புறம் அதை எழுதிக்கோ அப்படின்னா. இவர் என்னமோ ஏதோ சொல்ல போறாளாக்கும் அப்படின்லாம் நினைச்சிருந்தா பெரியவா என்ன ஆரம்பிச்சா, தன்னோட பரமகுருவை பத்தி ஆரம்பிச்சா. காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 66வது பீடாதிபதிகளாய் இருந்தவர் கலவ பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. கலவையில அவ சித்தியானத்தினால கலவ பெரியவா அப்படின்பா. அவளுக்கு பிறந்த ஊரு உதயம்பாக்கம் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த உதயம்பாக்கத்துல தான் அவ அவதாரம் பண்ணினது. அதுக்கப்புறம் காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பீடாதிபதிகளா இருந்தா. மகா தபஸ்வி. எப்படி அப்படின்னா, அவளோட தபஸ் எப்படி இருந்திருக்கும், அவளோட மகிமை என்னன்னா ஒன்னே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கலாமே. இப்படி ஒரு பெரியவாளை செலக்ட் பண்ணி உலகத்துக்கு பெரிய கொடையா கொடுத்துருக்காளே. ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்த பையனை, சுவாமிநாதன் இந்த பையனை செலக்ட் பண்ணி இது பிற்காலத்துல பெரிய மகானா இருக்க போறது, இதனால சனாதன தர்மம் நிற்க போறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் பேரும் புகழோடையும் வழங்க போறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த குழந்தைய செலக்ட் பண்ணினா அப்படின்னாலே அவளோட ஞான திருஷ்டி என்ன, அவளோட மகிமை என்ன அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்பேற்பட்ட மகான் எதையும் லட்சியம் பண்ணினதில்லை. லௌகீகத்துல துளிக்கூட அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை. அப்படி எப்பொழுதும் தபஸ் பண்ணிண்டு சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இதே தான் உண்டு. நிறைய யாத்திரை பண்ணிண்டா. 1000 கிராம சுவாமிகள் அப்படின்லாம் அவளுக்கு ஒரு பட்ட பேர்லாம் உண்டு. நிறைய யாத்திரை பண்ணி, ஏன்னா தர்ம பிரச்சாரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற அவளை பத்தி பெரியவா சொல்றா. என்னோட குருநாதர் அதாவது அவர் 66வது சுவாமிகளா இருந்தார். தனக்கப்புறம் 67 இந்த சுவாமிநாதன்கிற பெரியவாளை தான் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சர். ஆனா லக்ஷ்மிகாந்தன்கிற வேத வித்து 67வது சுவாமிகளா வந்து ஒரு வாரம் தான் இருக்க. அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தா. அதனால பெரியவாளுக்கு இந்த முறையில பார்த்தீங்கன்னா சம்பிரதாயமா பார்த்தாக்க இந்த கலவை பெரியவா பரமகுரு அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் முறை. ஏன்னா குருநாதர்ங்கிறவர் இந்த 67வது சுவாமிகளா இருந்தவர். அவரோட திருநாமம் மகாதேவேந்திர சரஸ்வதிங்கிறது. அதனால அவளை குருன்னு சொல்லி இவாளை பரமகுருன்னு சொல்றது. ஆனா பெரியவா சொல்வா, எனக்கு என்னமோ குரு அப்படின்னாலே எனக்கு நேர் குருவா இருந்த அந்த 67வது சுவாமிகளை மனசுல வரமாட்டேங்கிறது. அந்த பரமகுருநாதால தான் வருது. காரணம் என்ன, அவளை தான் சன்னியாச கோலத்துல பார்த்திருக்கேன். இந்த குருநாதரா இருந்த அவளை 8 நாள் தான் இருந்தா. அவளை நான் அது சன்னியாச கோலத்துல பார்க்கல. நான் போறதுக்குள்ளேயே அவளை சித்தி ஆயிட்டா. அப்படி இருந்த அந்த 67 சுவாமிகளா இருந்தவரும் பெரியவாளுக்கு பூர்வாசிரத்துல பெரியமா புள்ள. அதனால அண்ணா முறை. எனக்கு அவரை நினைச்சாக்கா அண்ணாங்கிற அந்த பாவம் தான் வரதே ஒழிய ஒரு சன்னியாச கோலத்திலேயே குருங்கிற பாவம் மனசுல வரல. ஆனா குருங்கிற பாவம் சன்னியாச கோலம்னா பரமகுருநாதர் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால அவளையும் குருன்னே சொல்ற வழக்கம்தான். அவர் பட்டத்துக்கு வந்துட்டார். அவருக்கு அப்புறம் 67வது சுவாமிகள் வந்து அவரும் ஒரு வாரத்துல 2 பேரும் சித்தி ஆயிட்டா இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தா. பெரியவா சொல்ற, நான் 13 வயசுல இந்த மடத்துக்கு பட்டத்துக்கு வந்தேன். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ கலவையில 2 குருநாதாலும் சித்தியாயிருக்கு. அங்க எல்லாம் காரியங்கள்லாம் முடிஞ்சுது. எல்லாம் முடிஞ்சோடனே நான் இருந்துருக்கிறதே எய்தாப்புல கலவையில ஒரு மளிகை கடைக்காரர். அந்த மளிகை கடைக்கார முதலாளி நேரம் வந்தார். வந்துட்டு என்னை பார்த்து சொன்னார், சாமியார் ஆயிட்டு இப்படியே உட்கார்ந்துட்டாக்க கொடுக்க வேண்டிய கடன்லாம் எப்ப அடைக்கிறது அப்படின்னு அவர் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வேற முடியும். ஏன்னா 13 வயசு குழந்தைக்கு என்ன தெரியப்படுது, இப்பதான் திருதுப்புன்னு மடத்துக்கு வந்திருக்கா. என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த பரமகுருநாதர் காலத்துல முன்னால அந்த கலவையில கேம்ப்ல இருக்கிறது மடத்துக்கு வேணுங்கிற சாமானெல்லாம் மளிகை சாமான். ஏன்னா மடத்துல பல பேருக்கு அன்னதானம் நடக்கும், நித்தியம் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இருக்கு. இதுக்கு வேணுங்கிற சாமான்லாம் இந்த மளிகை கடைக்காரர்கிட்ட கடனா வாங்கியிருக்கா.
அப்புறம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. அதாவது அந்த காலத்துல மடத்துல பணத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமதேசையில் இருந்த காலம், கடன் கடன்லாம் வாங்குறாப்புலாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாம் சொஸ்தமாகி பெரியவா நாள்லயே அந்த கடன்கள்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லாம் தீர்ந்து கடன் இல்லாத இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எதேஷ்டமா அதுக்கு நன்னா ஐஸ்வர்யத்தோட பிரமாதமா ஆயிடுச்சுன்னா அது ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் காலத்துல தான். அவளோட கையில அப்படி தனரேகை ஓடுறது அப்படின்னே பெரியவா சொல்லுவா. நல்லா அவ எதை தொட்டாலும் பொன்னாகும், அவாகையால எதை வாங்கிண்டாலும் அது நிறைய விருத்தியாகும். அவ இந்த மடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மடத்துல சுபீட்சமா எல்லாம் நிறைஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்லி பெருமை விட்டுப்பா தன்னோட சிஷ்யரை பத்தி. அப்படி அது ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் காலத்துல தான் இதுக்கு அப்புறம் இந்த பினான்சியலி ரொம்ப பெரிய சௌரியம்லாம் ஏற்பட்டது. அதனால அதுக்கு முன்னாலாம் கொஞ்சம் அந்த கஷ்டங்க திசையில இருந்த காலம். அதனால அங்க கலவையில சாமான்லாம் வாங்கியிருக்கா, ஆனால் பணம் கொடுக்கல. அதுக்குள்ளதான் 2 சுவாமியும் சித்தி ஆயிட்டா. இதை இப்போ 3ஆவதா வந்திருக்கிற பெரியவாள்கிட்ட இந்த கடைக்காரர் சொன்னார், சாமியார் ஆயிட்டு இனிமே பணம் கொடுக்காத இங்கேயே உட்காந்தா என்ன பண்றது, எப்படி கடன் அடைக்கிறது அப்படின்னு. இவர் சொன்னோன்னு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, நம்ம இனிமே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருந்தோம்னாக்க இந்த மடத்தை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு வேணுங்கிற ஐஸ்வர்யெல்லாம் திரட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் யாத்திரை பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சுது. யாத்திரை பண்ணி தான் ஆனும் போல இருக்குன்னு தோணித்து அதுக்கப்புறம் யாத்திரை பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு பல இடத்துல போய் சுத்த ஆரம்பிச்சது தான் இப்படி சுத்தின்ண்டே இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னாலாம், கவலைப்படாதப்பா நான் கூடிய சீக்கிரம் இதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடன்லாம் அடைச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ மடத்து இவ 13 வயசா இருந்ததுனால மைனரா இருந்ததுனால கடலூர்ல இருந்த ஒரு பெரிய பக்தர் அவர் தான் கார்டியனா இருந்தார். இன்னொரு கலெக்டர் இவாளெல்லாம் கார்டியனா வச்சுட்டு இந்த மடத்து நிர்வாகம் நடந்துருக்கு. அவள்லாம் சொல்லுவாள், அந்த கார்டியன் அவள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட இது குழந்தையாத்துல சுவாமியில உட்காந்துக்க வேண்டியது, நீங்க யார்கிட்ட எப்படி பேசணும், எப்படி பழகணும், எப்படி வெளியில போகணும், எப்படி வாசல்ல இருக்கணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு அவ சொல்லி கொடுப்பா. அதே மாதிரி கருங்குளம் கிருஷ்ணா சஷ்யல் அப்படின்னு இருந்தார், அவர் தான் எனக்கு பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு, எப்படி பூஜை பண்றது எல்லாம் சம்பிரதாயங்களும் சொல்லி கொடுப்பார். இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா. என்ன அதுல அத்தியாத்மிகத்துல ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருந்தா. மடத்து நிர்வாகத்தெல்லாம் இந்த லௌகீக விஷயங்கள்லாம் அவ பார்த்து இருந்தா. அப்படிதான் இருந்தது. அப்படி நான் அதுக்கப்புறம் வேற வழியில யாத்திரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த யாத்திரையை தொடர்ந்தேன். அப்படி யாத்திரையை தொடர்ந்து இங்கேருந்து முன்னாலேயே பார்த்துருக்கோம், கலவையிலேருந்து பெரியவா போய் கும்பகோணத்துல பட்டாபிஷேகத்துக்கு போனா போற வழியில பல இடங்களுக்கு போனா, திண்டிவனத்துல தங்கினா, பன்ருட்டியில தங்கினா அப்படிங்கிறது. இந்த பன்ருட்டிங்கிற இடத்துல பெரியவா தங்கரா. பன்ருட்டியில வந்தா அங்க ஒரு ரெட்டியார், அந்த பரமகுருநாத காலத்திலேயே ரொம்ப அவர்கிட்ட பிரியமா இருந்தவர், மடத்துக்கு நிறைய கைங்கரியம் என்றவர். அவர் இன்னும் வரலையே, அவரை பார்க்கலையே அப்படின்னு பெரியவா விசாரிக்கிறா. அப்படி ஆளை போய் பார்த்துன்னு அவர் என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுன்னு வச்சுறா. அவ போய் பார்த்தாளா. பார்க்கறதே அவர் என்ன சொன்னார், என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரசமான நிகழ்ச்சி, சுவாரஸ்யமா இருக்கும். அது ரொம்ப பெரியவாளுக்கு சந்தோஷத்தை குடிச்ச நிகழ்ச்சி. அது பெரியவா இப்ப சொல்றா, அது என்னங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். வாழாப்பத்து பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய், சீரோடு பொலிவாய், சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் தூரை உரை சிவனே, யாரொடு நோகேன், யாரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் ஆரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் வார்கடல் உலகில்
வாழ்கிலேன் கண்டாய் வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. வம்பனேன் தன்னை ஆண்ட மாமணியே மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய் உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்கு உணர்விறந்து உலகம் ஊடுருவும் செம்பெருமானே சிவபுரத்தரசே திருப்பெரும் புரையுரை சிவனே எம்பெருமானே என்னை ஆழ்வானே என்னை நீ கூவிக்கொண்டு அருளே பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் பாடி மால் புகழும் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி பாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. வல்லை வாழறக்கரு புறம் எரித்தானே மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய் தில்லைவாழ் கூத்தா சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே எல்லை மூவுலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி ஈறு இன்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய் ஈரின்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
வருக என்று அருள் புரியாயே. பண்ணினேன் மொழியாள் பங்கனி அல்லால், பண்ணினேன் மொழியாள் பங்க நீ அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெருந்தூரை ஊரை சிவனே. எண்ணமே உடல்வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்கணே வைத்து, மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன், மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ, பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். செஞ்சவே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே. அஞ்சினேன் நாயேன் அஞ்சினேன் நாயேன், ஆண்டு நீ அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன். நாயேன் நீ ஆண்டு அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன், இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால், பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். திருவுயர் கோல சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெருந்தூரை ஊரை சிவனே. கருணையே நோக்கி கசிந்துளம் உருகி கலந்து நான் வாழுமாறு அறியா மருளனேன், உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. பந்தனை விரலாள் பந்து அணை விரலாள் பங்க நீ அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். செந்தழல் போல்வாய் செந்தழல் போல்வாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே. அந்தம் இல் அமுதே அரும்பெரும் பொருளே, ஆரமுதே அடியேனை வந்து உய்ய ஆண்டாய். வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று
அருள் புரியாயே. பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால், பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். தேவர்தன் தேவே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே, மூவுலகு உருவ இருவர் கீழ்மேலாய், முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே. மாவுரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. நான் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால், பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால், பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால், பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே, செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய். தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய். மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய், மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. அருள் புரியாயே வருக என்று அருள் புரியாயே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய
தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.